Okay, hello, good evening, students. Welcome to 90 plus double part tuition model. Myself, Rajita. Today I'm going to handle the chapter Integers Day 3 workout. Okay, so as you know, the highlights of double part tuition model, it is a 2 days session. In the first day, you will be learning the concept and you can ask questions and you can, if any doubts are there, you can clear there. I will be there for you for helping in both the days, but still in class one day one day concept day I will be helping you to solve all the questions. Okay, so in day 2 you will be having the questions based on the previous day concept, and you have to work out that session, work out the problems, yeah, which are coming in that session, so that you can get a clear idea about that particular topic. Okay, and you can gain confidence. So let's not wait, let's start our session. So yesterday, what and all we have learned. This is day 3, right? So so yesterday we were seeing this thing, right? We are substituting the value of a and b, and we are finding the values of this. And next is we have simplified this problem, and we got the answer for this thing. And this is a spacecraft problem. This also we have done the starting, and if it descends five for 1 hour it is this much, for 9 hours this much. So 4525 minus 2700, you will get this. And this is a river Yamuna problem, and here also the water is flowing at a particular level, and it should reach 245. So how much hours it will take? So you have to first find the difference. 245 minus 200, it's 45. Since it is in centimeter, you have to convert meter into centimeter by multiplying by 100. So it is rising by 5 centimeters. So 4500 divided by 5, it's 900 hours. So this also we have done. The sum of two integer is this. So one of the integer is this, determine the other. So 238, one integer is this plus x. So x is, you have to take the other side of this 122. If you take the other side, see, you will be getting the answer for A. And this is the direct question. Negative into negative is positive, and 645 multiplied by 1 is 645. Then you are taking the additive inverse of negative 100, it is positive 100. And what should be subtracted from negative 3? So negative 3 minus of x is equal to negative 9. So the solution will be negative 6. So all the things we have worked out. This also we have completed using Bode-Morse rule. Then this is the closure property, which will not hold in which of this addition, multiplication, subtraction, or division. We have solved it and we found out that's for division. And this is the magic square. We have found the row, column, and the diagonal. So everything we got minus 9. So this is the answer, and this was the last problem we have done. Right? So we are moving to day 3 workout. So this is the first problem, Vaika. Can you do this? Verify a minus of minus b is equal to a plus b. In the place of a and b, you substitute 25 and 12 and 113 and 60. And tell me the answer. Okay? Vaiga.
Okay, so you have to solve this problem. Okay, Devamitra? A minus of minus. We have done this earlier. Okay. Hmm. Vaiga completed. You have completed. Please type your answers in chat. Okay. You have completed. Please type your answers in chat. Okay. മിസ് ഒരു കോള് വന്നായിരുന്നേ. ആ ശരി, സാരല്ല സാരല്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞോ വൈക? ഇല്ല, ഞാനിപ്പോ വന്നോളൂ, ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുതരാം. ആ ശരി ശരി, ചെയ്യൂ ചെയ്യൂ. ദേവമിത്ര വിഷു വൈകി ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ദേവമിത്രയ്ക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കട്ടെ. ദേവമിത്ര കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാസ്റ്റ്. വൈക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തുവോ? വൈക ആ, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മിസ്സേ. അത് കാണിക്കാം, ഞാൻ വേഗം ഇട്ടുതരാം. A is equal to 25, B is equal to 12. എഴുതിക്കോ. A is equal to 113, B is equal to 16. ഓക്കെ, എഴുതിയാ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാ? ആ, ഓക്കെ, ആ മോള് ചെയ്തോ. ദേവമിത്ര, യു ഡു ദിസ്.
ആ ആ നല്ലതാ. ഇതാ വീഡിയോയിലുണ്ടല്ലേ? വൈഗ മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. മെസ്സ് ഫിനിഷ്. വൈഗ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ? ആരാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത? വൈഗ. ദേവമിത്ര, ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ്? ഞാന് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. കംപ്ലീറ്റ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി വന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ചെക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇത്? ചെയ്ത ചാറ്റിലിടൂ കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ചെറിയ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്.
Completed? Complete. Vaika complete ചെയ്തോ? Vaika. Okay, let's check the answer for the first one. So I'm substituting 25 and 12 in the place of A and B. So just wait, let's change the 20a minus of minus b is equal to a plus b. So it is 25 minus of minus 12 equal to 25 plus 12. So 25 minus number plus 12 equal to 25 plus 12. So that's equal to 37 equal to 37. This is your first answer. Next same 113 minus of minus 16 equal to 113 plus 16. So 113 plus 16 equal to 113 plus 16. So 6 plus 3, 9, 2, 1. Here also 1, 2, 9. Okay. Okay. There മെത്രയുടെ രണ്ട് correct ആണ് കേട്ടോ. First one. Second one, what is happening? 4,525 above the surface. If it descends at a rate of 5 kilometers per minute, what will be its position in 9 hours? അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താവും? ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ വന്നിട്ട് 4525 ആണ്. റൈറ്റ്? It descends at a rate of 5 kilometer per minute. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്രയാ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ 9 into. So what will happen? What will be your answer? Which is equal to 5, 2. ഓക്കെ. അപ്പോ 9 hours ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ 9 hours പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരിക? ഒരു അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 hour equal to 60 minutes അല്ലെ? 9 hours എന്തായിരിക്കും? 9 into 60. So that's equal to 540. Okay, 540. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? 540 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാം. എന്തോ? അല്ല, ദേവമിത്രക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് മറ്റേ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. അതെയോ? ദേവമിത്ര കറക്റ്റായി കേൾക്കുന്നില്ലേ? എന്തോ? അല്ല, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് ഓക്കെ, ആ കുട്ടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓംകാർ, ക്യാൻ യു ഏബിൾ ടു ഹിയർ ഓംകാർ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈകിയുടെ എന്തോ മൈക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് വൈ. അപ്പൊ 4525 540. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടണ്ടേ? 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് അത് ഡിസെൻഡ് ആവുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ? ഇപ്പൊ 540 ആണ്. 4525. അപ്പൊ 4525നെ 540 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ സൗണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്.
ഓക്കെ. അപ്പൊ 540 ആണ്. സോ 540 ഇൻറ്റു 5 എത്രയാ? 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. 2700 ആയി അല്ലെ? 540 ഒരു 9 അവേഴ്സിന് ഇത്ര. അപ്പൊ 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ ആണ്. ഇൻറ്റു 5 ഇട്ടു. സോ 4525 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക? 1825 ആണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തോളൂ, തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആൻസർ. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ കേട്ടില്ല. വൈക ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി വന്നേ. ഒന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളി കയറ്. ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടോ? ആ വൈക ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ടോ? വൈക, വൈക, ഹലോ, യെസ് മിസ്. ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് 1 അവറിന് 60 മിനിറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 9 അവറിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഫോർ 9 അവേഴ്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ്. അപ്പൊ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഫോർമുല പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? എത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പീഡ്? 5. ടൈം എത്രയാ? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എത്രയാ ടൈം? 540 അല്ല? ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, 540. അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? 2700. അതായത് 9 അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോ പ്രസന്റ്ലി 5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ 2700-ലായിരിക്കും. നേരത്തെ ഏത് പൊസിഷനിലായിരുന്നു? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് യു ഹാവ് ടു സബ്ട്രാക്ട് 2700, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേട്ടോ. സി Then the temperature was -4 degrees Celsius in the morning and increased by 10 degrees Celsius in the afternoon. Find the afternoon temperature. ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കോ? ജസ്റ്റ് -4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മോർണിംഗിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് പറഞ്ഞ പ്ലസ് ഇടണം 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടെമ്പറേച്ചർ? Copy the question as well as answer.
Completed. So what is your answer? Okay. So -4 plus 10 ആണ് അപ്പൊ +6. Okay, good. Next one. +6. -6 plus of -4 dash -12. അപ്പൊ you have to find whether this side is greater or this is greater. Which is greater? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഗ്രേറ്റർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ? -6 plus of -4. So both are of same sign. So you have to add it. So it is 10, -10. This is -12. So once negative ആണെങ്കിൽ lesser number ആയിരിക്കും greater. So this side. Okay. 6. -6 plus 4 is bigger. Okay. ഓംകാർ ഈ സൈഡ് അല്ല, നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ വലിയ നമ്പർ ചെറുതാവും. ഓക്കെ, 12ഉം 10ഉം അല്ല കമ്പയർ ചെയ്യുക. നോർമലായിട്ട് 10ഉം 12ഉം കമ്പയർ ചെയ്താൽ 12 ആണ് വലുത്. ബട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതാവും, ഇതായിരിക്കും വലുത്. ഓക്കെ ഓംകാർ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? നെക്സ്റ്റ്, സൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് 231 നെഗറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് 9 പോസിറ്റീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് ഇസ്. ഒന്നും എഴുതണ്ട. 231 നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ -231, 9 പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ +9 എന്ന് ഇട്ടിട്ട് യു ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഡു ദ ആൻസർ. അത്രേ ഉള്ളൂ. 231 നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ 231 നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് എഴുതണ്ട. -231 + 9.
If you have completed, please type an answer in chat, okay? മിസ് എനിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. 231 നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം, -230 ആൻഡ് ഫോർ സൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ്, അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 9 പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ +9 ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. സൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 231 നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ -231, 9 പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ +9. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സൈനാ വരുന്നതെന്ന്, സൈൻ ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും? മിസ്. ഉം. Once you have completed, please type your answers in chat, okay? വൈഗ, ഓംകാർ, ഓംകാർ, ഓക്കെ. ഓംകാർ സൈൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സൈനാ വരിക എന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. എന്ത് സൈനാ വരിക? സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു ദിസ്? ഓക്കെ വൈഗ, എപ്പോഴും സൈൻ ഓർക്കുക ഓംകാർ. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വന്നാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പറിന്റെ സൈൻ ഇടണം. ഏതാണോ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ അതിന്റെ സൈൻ ഇടണം. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവേ വരുള്ളൂ ആൻസർ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ 231 into 9. സോ 9, 7, 2, 18, 20, right? So 2079. ഓക്കെ, സൈന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം തെറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് 1 മാർക്ക്. സോ അപ്പൊ അതിന്റെ സൈൻ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈന് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ പ്ലെയർ ലോസസ് 8 പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റൗണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ടോട്ടൽ ലോസ് ആഫ്റ്റർ 6 റൗണ്ട്സ്? ഒരു പ്ലെയർ ലൂസസ് 8 പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? -8 അല്ലെ, ഓരോ റൗണ്ടിലും. ഇപ്പൊ 6 റൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദിയർ ടോട്ടൽ ലോസ്? ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? 8 പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് റൗണ്ട്. ഓക്കെ, 8 പോയിന്റ് -8 അല്ലേ? -8 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 6. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് 6 8 48. അപ്പൊ -48 ആയിരിക്കും അവരുടെ ലോസ്, ആ കുട്ടിയുടെ. ഓക്കെ, ഇതാ 48. പക്ഷെ പോയിന്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 48 പോയിന്റ്സും തന്നാൽ അതേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നെഗറ്റീവ് എഴുതരുത് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയും 48 പോയിന്റ്സ്, മൊത്തത്തിൽ 48 പോയിന്റ്സ് ആണ് ലോസ്. ഓക്കെ, -40 എത്ര പോയിന്റ് പോയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര -48 എന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 48 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 48 എന്ന് തന്നെ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ, 1 മാർക്കിൽ. ലെഫ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, അപ്പൊ സീറോയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ 7 ഫ്ലോർ, ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അപ്പ് 3 ഫ്ലോർസ്, പിന്നെ +3. ഓക്കെ, ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക, അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഫ്രം സീറോ യു സ്റ്റാർട്ട്. സീറോ, ഡൗൺ വരുമ്പോൾ -7, അപ്പ് വരുമ്പോൾ +3. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ? യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ആ സീറോ എഴുതണോ? ആ സീറോ എഴുതിക്കോളൂ, ബിക്കോസ് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സീറോ എന്ന് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. If you are completed, please type your answers in chat. Okay. Okay. Omkar, what about your answer? അപ്പൊ എന്താ? 0 -7 അപ്പൊ പറഞ്ഞ +3 അല്ലേ? അപ്പൊ അഡീഷൻ ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട്? ഓക്കെ, so -7 ഉം +3. So one is negative, one is positive. So you have to subtract. 7 - 3 is 4. Greater number is 7. Sign of 7 is negative. So -4. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ്, 4th ഫ്ലോർ ബിലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് വന്ന കാരണം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ 1 മാർക്ക് 4th ഫ്ലോർ അബവ് ഗ്രൗണ്ട്, 4th ഫ്ലോർ ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വന്ന കാരണം 4th ഫ്ലോർ ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ആൻസർ വേണം നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അവിടെ -4 ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്, ബിക്കോസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ ആണ് അല്ലെ, ബിലോ. സോ അതിൽ ആൻസറിൽ ഇപ്പോ 4th ഫ്ലോർ അബവ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വന്നിട്ടാവും. 4th ഫ്ലോർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4th ഫ്ലോർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് വേണം ടിക്ക് ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ. ഓക്കെ, തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ഇവാലുവേറ്റിംഗ് യൂസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക? ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സാധനത്തിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഹൗ വിൽ യു ദിസ്? -35 യു പുട്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. 107നെ 100 + 7 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു മൾട്ടിപ്ലൈ. -35 ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് -35 ഇൻറ്റു 7, എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് ആൻസറിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യൂ.
107നെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം? 100+7 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 100നെ -35ന്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ, അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഇവിടെ പ്ലസ് ആയ പ്ലസ് കൊടുക്കുക, മൈനസ് ആയ മൈനസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, 100+7. ഓക്കെ. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇപ്പോ 97 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? 100 - 3 എന്നാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ -37 × 7 ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ആ രണ്ട് ആൻസറിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഡു. ഓക്കെ, വൈകാം. വൈക ആൻസർ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേ. ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റാ. ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഹിയർ -37 35 × 100, അപ്പൊ എത്രയാ? -3500. പിന്നെ -37 × 7 ചെയ്യണം കേട്ടോ വൈക. 7 മാത്രം ഇടരുത്. ഈ 35നെ 100 കൊണ്ടും യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ, 7 കൊണ്ടും യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. സോ -35 × 7. സോ 5 7s are 35, 3 7 3s are 21, 23. Okay, so this is plus, this is minus, so minus. ഓക്കെ, ഈ 35നെ യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 100. ഓൾസോ -35 യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 7. ഈ 7നെ മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതരുത്, രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. രണ്ടിന്റെ കൂടിയും 35 യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബോത്ത് ആർ നെഗറ്റീവ്. സോ വാട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ്? യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്, ബട്ട് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു? യു ഷുഡ് ആഡ് ഇറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? വാട്ട് ആൻസർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ? -3500 235. So here it is 5, here it is, wait, 245 എന്നല്ലേ അവിടെ? 4 7 3 3745 ആണോ കിട്ടിയ? 3255 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
സി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേ ഇവിടെ ദൈവമിത്ര ഇവിടെ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ 35 × 100 3500 അത് ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ 245 വരും, പക്ഷെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വരുള്ളൂ ഇവിടെ. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 3500 കൂടെ 245 ആഡ് ചെയ്താൽ 3745. സൈൻ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദ നമ്പേഴ്സ് സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നമ്പറിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. യു ഷുഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. എത്ര നമ്പേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അത്രയും നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇപ്പൊ 35 100 + 7 + 3 ആണെങ്കിൽ 100നും 35 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, 7നും 35 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, 3നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 3 ഇവിടെ ഇല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മിസ്, ഇവിടെ 3 ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുത്. 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും നമ്പേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ അത്രയും നമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈ പുറത്തുള്ള നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതാ -3745 കണ്ടോ? ഈ -35ന്റെ കൂടെ 100 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, പ്ലസ് -35ന്റെ കൂടെ 7 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ -35 × 100 is 3500. -35 × 7 -245. അപ്പൊ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 3745 നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാം, ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. എന്താ മാം, എൻ്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ക്യാമറ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചേ. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യേ, എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക. എനിക്ക് കട്ടായി വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. അല്ല, ഇപ്പം ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി അപ്പോഴേ ക്യാമറ ഇതേ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു. ശരി. അപ്പൊ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ക്യാമറ, ബിക്കോസ് നെറ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാട്ടാ. Which shows the maximum rise in temperature? 23° to 32° ആണോ? -1 to -1, -10 to -1 ആണോ? -18 to -11 ആണോ? -5 to +5 ആണോ? ഒരു മിനിറ്റ്. This is your last question. Okay, then we can move to the exam. മാക്സിമം റൈസ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 23 32 എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. -10ഉം -1ഉം നോക്കണം. -18 -11 -5 to 5. ഇതിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? വിച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റർ? രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതല്ലേ ഗ്രേറ്റർ ആവുള്ളൂ, ആണല്ലോ. സോ എ വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ. അപ്പൊ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് മാക്സിമം ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിനിമം പറഞ്ഞ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും, മാക്സിമം പറഞ്ഞ ഇതന്നെ വരും. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ഇന്ന് എടുത്ത സംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ടിൽ ദിസ്? യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? വൈകിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഇത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉണ്ടോ? യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? വൈഗ, ഓംകാർ? നോ. വൈകിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വൈഗ? നോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സാമിലേക്ക് പോവാം. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. വെയിറ്റ്, ഐ വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് യുവർ എക്സാം. ജസ്റ്റ്
എക്സാം വന്നിട്ടുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കിയേ. ടുഡേ ഈസ് റിട്ടേൺ എക്സാം. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കൂ. ഒരു PDF ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആസ് PDF. ഓംകാർ വന്നാ? ദേവമിത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട്. Yeah. ഏ Today's exam. Ma'am, അവിടെ today's class താഴെയല്ലേ today's exam. No exam schedule for today. No exam schedule.